کل کی آنے والی شب برات ہے اور یہ بڑی مبارک رات ہے۔ اس رات کے بارے میں احادیث میں اور بزرگان دین کے اقوال میں جو باتیں ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ شعبان سے لے کر شعبان تک جتنے بچے پیدا ہونے والے ہیں ان کی پیدائش کا فیصلہ اسی رات میں ہوتا ہے۔ سال بھر کس کو کتنی روزی ملنی ہے اس کا فیصلہ بھی اسی رات میں ہوتا ہے۔ سال بھر کتنے لوگوں کی شادیاں ہونی ہے، کتنے لوگوں کو موت آنی ہے، یہ سارے فیصلے اسی رات میں فرشتوں کے نوشتے کے اندر نقل کیا جاتا ہے۔ یہ رات بڑی قیمتی رات ہے، بڑی اہم رات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 300 رحمتوں کے دروازے اس رات میں کھولے جاتے ہیں۔ آسمانوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں، رحمتوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں، برکتوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں، حتیٰ کہ قدرت کی طرف سے سرے شام سے صبح صادق تک مستقل یہ اعلان کیا جاتا ہے کوئی روزی کا طلبگار تاکہ ہم اس کو روزی عطا کریں، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار تاکہ ہم اس کی بخشش فرمائیں، اس کو مغفرت کا پروانہ عطا کریں، ہے کوئی اولاد کا طلبگار تاکہ ہم اس کو اولاد عطا کریں، ہے کوئی نعمتوں کا طلبگار تاکہ اس کو نعمتیں عطا کی جائے۔ بندو مانگو، مجھ سے کیا مانگتے ہو، تم جو طلب کرو گے ہم تمہیں عطا کریں گے۔ بلکہ احادیث میں یہاں تک آیا ہے اللہ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر نزول جلال فرماتا ہے، پہلے آسمان پر تجلی فرماتا ہے، اور تجلی فرمانے کے بعد میرا اللہ اپنے بندوں کو پکار پکار کر کہتا ہے مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو، کیا طلب کرنا چاہتے ہو میرے بندو طلب کرو تاکہ میں تمہیں عطا کروں۔ اللہ اکبر، اتنی خوبصورت رات کل آنے والی ہے، لیکن یہ بھی مسلمانوں کا المیہ ہے۔ مسلمان سیاسی لیڈروں کے دروازے پر تو بھیک مانگنے کے لیے حاضر ہے، مسلمان اپنے جیسے انسانوں کے دروازے پر تو گڑ گڑانے کے لیے حاضر ہے، مسلمان نہ دینے والے بے وفا اور وعدہ خلافوں سے تو توقع اور امید لگائے ہوئے ہے، مگر وہ میرا اللہ جو خود فرماتا ہے قل صدق اللہ، اے محبوب تم فرما دو کہ اللہ سچا ہے۔ آیت کا تیور تو ملاحظہ کریں، اللہ پاک یہ نہیں کہہ رہا ہے مولوی صاحب تم کہہ دو، لیڈر صاحب تم کہہ دو، عالم صاحب تم کہہ دو، خطیب صاحب تم کہہ دو۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اور اللہ خود بھی نہیں فرما رہا ہے کہ میں سچا ہوں، حالانکہ اس کو حق ہے وہ کہے تو اللہ اکبر، بے شک وہ سچا ہے، مگر فرما کیا رہا ہے قل، اے محبوب تم فرما دو صدق اللہ، اللہ سچا ہے۔ حبیب تم کہو اللہ سچا ہے، اس لیے کہ تو اتنا سچا ہے کہ تیری سچائی کی گواہی تیرے دشمن بھی دیتے نظر آتے ہیں۔ جب بننے والے محمد الرسول اللہ اتنے سچے ہیں کہ جس کی سچائی کی گواہی کبھی درخت دیتے نظر آتے ہیں، کبھی پہاڑ دیتے نظر آتے ہیں، کبھی ریگزار دیتے نظر آتے ہیں، کبھی جانور اور پرند دیتے نظر آتے ہیں۔ حبیب تو اتنا سچا ہے تو گویا کہ بتایا جا رہا ہے جس کو ہم نے بنایا وہ اتنا سچا ہے، بننے والے کی شان یہ ہے تو بنانے والے کی سچائی کا عالم کیا اندازہ فرم۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، اللہ سچا ہے اور وہ فرماتا ہے جو مانگو گے ہم تمہیں عطا کریں گے، ادعونی استجب لکم، جو مانگو گے تمہیں عطا کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر فرماتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، وہ وعدہ جھوٹا نہیں کرتا، اس کا ہر وعدہ سچا ہے اور وہ سچا وعدہ فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، جب اللہ ہر چیز دینے کے لیے اعلان کر رہا ہے تو پھر ہم مانگنے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ ہم اس کی
बारगाह में आने के लिए क्यों तैयार नहीं, हम उसकी बारगाह में रुजू करने के लिए क्यों तैयार नहीं। बड़ी माजरत के साथ इस रात को हम लोग कभी बातों में गुजार देते हैं, कभी नींद में गुजार देते हैं, कभी वक्त की बर्बादी में गुजार देते हैं, कभी इधर उधर बैठे बैठे गुजार देते हैं। कल की रात बड़ी कीमती रात आ रही है, लेकिन उस रात के हवाले से मजीद गुफ्तगू करने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं, इस रात में कितने लोग बख्शे जाते हैं, कितनों की बख्शिश होती है। तो सादिक व मज़दूक मेरे सच्चे नबी ने फरमाया, बनु कल्ब की बकरियों की बालों की तादाद के बराबर अल्लाह लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। अरब में कबीला था जिसको बनु कल्ब कहते हैं, और वो कबीला बकरी पालने में बड़ा मशहूर था। एक एक आदमी के पास कई कई 100 बकरियों के रेवड़ थे। मेरे आका ने फरमाया, पहले तो बनु कल्ब की बकरियां बेशुमार है, और फिर उनके बकरियों की जो है वो खालों के अंदर जितने बाल है, कुर्बान एक बकरी के कितने बाल है इंसान ये गिनने से आजिज है। तो वो कबीला जो बकरी पालने में बड़ा मशहूर था, उसकी बालों के तादाद के बराबर बख्शे जाते हैं। यानी कोई नहीं छूटता, सब बख्श दिए जाते हैं, सबकी मगफिरत हो जाती है। जो बख्शा नहीं जाता उससे बड़ा बदनसीब कोई नहीं, जो बख्शा नहीं जाता उससे बड़ा बदबख्त कोई नहीं, जो बख्शा नहीं जाता उससे बड़ा जालिम कोई नहीं। कौन नहीं बख्शा जाता? कुछ तो हैं जिन्हें नहीं बख्शा जाता। आइए आज उस पर गुफ्तगू कर लेते हैं कि कौन नहीं बख्शा जाता। शबे बारात में सब बख्श दिए जाते हैं, बल्कि इसे शबे बारात कहते इसलिए है, कुछ लोग इसको शबे बारात कहते हैं। मेरे भैया वो बारात नहीं है, वो बारात है। बारात का मतलब होता है आज़ादी के, निजात के, छुटकारे के। मतलब क्या? ये रात जहन्नम से आज़ादी की रात है, ये रात जहन्नम से छुटकारे की रात है, ये रात जहन्नम से निजात की रात है। इसलिए अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह हमें भी बख्श दे, हमारी भी मगफिरत कर दे। याद रखना, अल्लाह की मगफिरत से बड़ी कोई चीज़ नहीं, अल्लाह की बख्शिश से बड़ी कोई चीज़ नहीं, क्योंकि जिसकी मगफिरत हो जाती है वो जन्नत ही में जाएगा, उसका ठिकाना इंशाअल्लाह जन्नत ही होगा। इसलिए उससे मगफिरत मांगा करो, उससे बख्शिश मांगा करो, उससे मगफिरत तलब किया करो। नहीं पता हमारी ज़िंदगी की कितनी घड़ियां बची हुई है। बहुत सारे लोग यहाँ ऐसे बैठे होंगे कि जिनके कफन मार्केट में आ चुके हैं, जिनके कफन बाजार में आ चुके हैं, उन्हें खबर नहीं है कि मेरे कफन बाजार में आ चुके हैं। इंसान कितना गाफिल है, इंसान सोच रहा है मेरा माल, मेरी दुकान, मेरा कारोबार, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरा ये, मेरा वो, अपना कुछ नहीं। कुरान कहता है ला तंस नसीबक मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूल। नसीब का क्या है? उसी को कफन कहते हैं। कफन मार्केट में आ चुका है। मुझे नहीं पता मैं अपनी तकरीर मुकम्मल कर सकूंगा या नहीं, हमें नहीं पता महफिल में कौन आखिरी तक मौजूद रहेगा या नहीं। अल्लाह अकबर, ज़िंदगी कितनी मुख्तसर है इंसान की। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ज़िंदगी तो एक सांस का नाम है। अल्लाह अकबर, निकल गई तो जिंदगी है, रुक गई तो मौत है। कितनी आसान है इंसान की मौत, और इंसान मौत को भुला बैठा है। अल्लाह अकबर, ये दुनिया में कुछ नहीं है, दुनिया तो कलील है, दुनिया तो थोड़ी है, दुनिया तो लहव लईब है, दुनिया तो खेल कूद है। इस दुनिया में कौन रहा? हैरत की बात यह है महबूबों को नहीं रखा। अल्लाह अकबर, दुनिया में हमेशा, तो दुनिया में कौन हमेशा रहेगा? एक न एक दिन दुनिया से जाना है, एक न एक दिन दुनिया से कूच करना है, एक न एक दिन दुनिया से रखते सफर बांधना है। न माल साथ ले जाना, न औलाद साथ ले जाना, न बीवी बच्चे साथ ले जाना, न बड़े बड़े टाइटल साथ ले जाना, कुछ नहीं साथ ले जाना। साथ में कोई चीज जाएगी तो बस उसे एक चीज कहते हैं, वो आपके आमाल है, हमारे आमाल है। आमाल के सिवा कुछ साथ नहीं जाएगा। हैरत की बात यह है, जो कब्र में साथ जाएगा उसके लिए कोई तैयारी नहीं, और जो नहीं साथ जाएगा उसके लिए इंसान कितनी मेहनत कर रहा है।